గుంటూరు జిల్లా తాడేపల్లి మండలం పెనుమా గ్రామం. పేరు మేకా చంద్రశేఖర వెంకట సుబ్బారెడ్డి. మీరు ఉత్సవాలకు వచ్చారు కదా, మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది ఇక్కడ? వార్షికోత్సవం చాలా బ్రహ్మాండంగా చేస్తున్నారు. నిన్న ఉదయం వచ్చాము, ఈ రోజు రేపు కూడా వస్తాం. మేము బాగా చేస్తున్నారు ఇక్కడ. మన బలరాం స్వామీజీ ప్రభుపాదుల వారు ఆధ్వర్యంలో ఆయన చాలా చక్కగా చేస్తున్నారు. కృష్ణుడి గుడి 3 రోజుల వార్షికోత్సవం ప్రతి ఒక్క సంవత్సరం బాగా చేస్తున్నారు. ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి జరుపుతున్నారు సంవత్సరాలు తెలియదు కానీ నేను లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి వస్తున్నాను. పోయిన సంవత్సరం వచ్చాను, మళ్ళీ ఈ సంవత్సరం వచ్చాను. 26 సంవత్సరాల నుంచి చేస్తున్నారు అంటున్నారు మరి వార్షికోత్సవం. మీరు లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి వస్తున్నారు? లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి వస్తున్నారు. మీరు డివోటీ ప్రభు అంటే మీరు రెగ్యులర్ గా వస్తుంటారు ఇక్కడికి? అప్పుడప్పుడు మా రిలేటివ్స్ గ్రామం ఇది నంబూరు. మేము అప్పుడప్పుడు వస్తూ ఉంటాము. వచ్చినప్పుడు స్వామి దగ్గర దర్శనం చేసుకొని గంట ఉండి వెళ్తూ ఉంటాం. మీరు స్వామీజీ గురించి ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటున్నారా? ఆ ప్రభువాదుల వారు బలరామ స్వామీజీ వారి ఆధ్వర్యంలో ఆయన పీఠాధిపతులుగా ఇక్కడ నంబూరు గ్రామంలో కృష్ణుడి గుడిలో చాలా చక్కగా జరిపిస్తున్నారు. వార్షికోత్సవాలు ఉత్సవాలు బాగా జరుగుతున్నాయి. राधे 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 माता जी। राधे राधे। आप किधर से आए माता जी? हम मथुरा से आए हैं। आपका नाम? सरला देवी दासी। ओके, कितना दिन हो रहा है इधर आकर? इधर तीसरी बार आए अब की बार। कितना साल से इधर आ रहे हैं आप? 3 साल से आ रहे हैं। पिछली बार जो बड़ा उत्सव हुआ था तब भी आए थे, और दूसरी बार भी आए थे, अब के तीसरी बार आए। तो अरेंजमेंट्स कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। यहाँ के लोगों ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया। तो फूड का, पानी का एंड आपको स्टेइंग करने का कुछ प्रॉब्लम नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी व्यवस्था है सबकी, सबका बहुत सहयोग है। थैंक यू माता जी। एंड स्वामी जी के बारे में कुछ 2 बातों में बता सकते हैं ना? हमारे गुरुजी स्वामी जी जो है वृंदावन के हैं, और हमारे स्वामी जी के बहुत अच्छा, बहुत सबको मतलब इतना जोड़ा है सबके लिए, और बहुत अच्छे। माता जी वृंदावन में बहुत सारा टेम्पल्स है, बहुत सारे टेम्पल हैं राधा कृष्णा का, लेकिन आप ए स्वामी जी के पास क्यों आए? हम अपने स्वामी जी के पास इसलिए आए कि हमारे स्वामी जी वृंदावन के अकेले प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, ब्रजवासी, और इसीलिए हम उनसे जुड़े हैं। हमारे गुरु जी जगत गुरु की उपाधि से अभी कुंभ में वो हुए हैं, और क्या नाम है, हमारे स्वामी जी मतलब जाने माने गुरु में से हुए हैं। थैंक यू माता जी। राधे राधे। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। माता जी किधर से आए? ब्रजवासी है, मथुरा वृंदावन से आए हुए हैं। प्रभु जी की हम पर बहुत कृपा हुई है, उनकी कृपा से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और हमें मन भाव और दृढ़ शक्ति से गुरु जी की कृपा से, और हमें वहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शांति मिल रही है, बहुत सजावट है, बहुत डेकोरेशन करवाई है, बहुत मेहनत करी है यहाँ की बहनों ने। हम ब्रजवासियों को एकदम ऐसा लग रहा है हम कि यही ब्रज रहे, कि यही धाम है, इसीलिए हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी मेहनत को देखकर हम ब्रजवासियों को बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसी कृपा बनी रहे हम सब पर, यही हमारा दृढ़ संकल्प है। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। माता जी आप कितने साल से आ रहे हैं? हम पहले फर्स्ट टाइम आए हुए हैं। आप अकेले आए विद फैमिली के साथ? स्वामी जी के साथ आए, ग्रुप में आए हुए हैं। हमारे साथ भाई हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, बहन हैं, बुजुर्ग भी हैं, सभी 150 व्यक्ति आए हुए हैं यहाँ। आप इतना दूर से आए तो इधर स्टेइंग का कैसा कर रहे हैं? हमें बड़ा अच्छा भाव है। यहाँ तिरुपति बालाजी के भी दर्शन किए हैं, कनक के भी दर्शन, नरसिंह भगवान के भी दर्शन किए हुए हैं, और पद्मावती के भी दर्शन किए हैं हमने। यहाँ आके हमें बड़ा सुकून मिल रहा है, अच्छा भी लग रहा है। यह लग रहा है कि यहाँ भी ब्रज है, यहाँ भी भक्ति है, यहाँ भी शांति है। ये कहते हैं कि ब्रज में नहीं, हम जाकर देखते हैं तो सब जगह शांति मिलती है, सब जगह हम जैसे भाई बहन हैं। तो ये एक विलेज में कर रहे, गांव में कर रहे, तो आपको स्टेइंग का कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा क्या? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सुविधा, बहुत अच्छे से छोटे बड़े भाई सब अपने शांति से लेके हमको जा रहे हैं, और सबका ध्यान रख रहे हैं। ओके, थैंक यू माता जी। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे माता जी। राधे राधे। माता जी పేరు? सुधा माधवी। నీ పేరు మాతా జీ? విజయలక్ష్మి। నీ పేరు మాతా జీ? పద్మావతి। ఓకే, మీరు అందరూ ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు మాతా జీ? గుంటూరు నుంచి వచ్చాము,
సో ఇక్కడ టెంపుల్ గురించి ఏమైనా చెప్పగలుగుతారా మీరు? ఇక్కడ కృష్ణుడి టెంపుల్ అండి, బాగా ఇయర్ జరుగుతుంటుంది. మేము ఈ ఇయర్ సేవకు వచ్చాము. ఈ 3 days చేయమని చెప్పానంటేను మాకు ఇక్కడ ఇస్కాన్ టెంపుల్ వాళ్ళ ద్వారా మేము వచ్చాము. సో అంటే హరే కృష్ణ టెంపుల్ నుంచి అంటే సారీ ఇస్కాన్ టెంపుల్ నుంచి అంటే ఎవరు పంపించారు మీకు? ఇస్కాన్ టెంపుల్ భాస్కర్ గారు చెప్పారు సార్. భాస్కర్ రెడ్డి గారు మా రవి సార్కి చెప్తే రవి సార్ మాకు చెప్పారు. నంబూర్లో ఉత్సవాలు జరుగుతున్నాయి, అటెండ్ అవ్వండి అనేసి. ఈ మెయింటైన్ చేసేదంతా భాస్కర్ రెడ్డి గారు చేస్తారు. సో మీరు వాలంటీర్ గా చేస్తున్నారా లేకపోతే మీరు డివోటీసా? డివోటీస్ అట్లా ఏం లేదండి, వాలంటీర్స్ గానే వచ్చాము అందరము. మీరు స్వామీజీ గురించి ఏమైనా తెలుసా మీకు? ఇక్కడ స్వామీజీ అంటే ఇదే ఇట్లా వస్తుంటారు, చూస్తుంటాము. నిన్న యజ్ఞాలు చేశారు, అది బాగుంది. సుదర్శన హోమం చేశారు ఫస్ట్ రోజు, బాగుంది. స్వామీజీ చెప్పిన మాటలు కూడా మాకు బాగున్నాయి. అందరం అవి పాటించాలని చెప్పని కోరుకుంటున్నాం. राधे राधे प्रभु, आप किधर से आए? वृंदावन से। वृंदावन से। कैसा लग रहा है इधर प्रोग्राम्स जो हो रहे ना? हाँ, अच्छा लग रहा है, बढ़िया प्रोग्राम होता है। इधर अरेंजमेंट्स जो किया खाने का और स्टेइंग करने का, आप सोने के लिए रूम्स वगैरह, वो कैसा किया? सब बढ़िया है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है रहने की। हाँ, भोजन प्रसाद मिलता है टाइम से, सारी चीजें उपलब्ध हुई। यही फर्स्ट है क्या इधर आने की? आप ये गांव को इधर सेलिब्रेशन करने के आए थे? दर्शन के लिए। दर्शन के लिए आए ना? यही फर्स्ट ईयर है क्या? हाँ, यहीं पे रहता हूँ। तो स्वामी जी के बारे में कुछ बताते क्या? स्वामी जी हमारे गुरु हैं। हाँ, अब अच्छे गुरु हैं, शंकराचार्य भी हैं, जगत गुरु की उपाधि है जी। स्वामी जी को मिलकर कुछ बात किया क्या अभी तक आप? अभी हाँ, बातें तो किया हूँ। कैसा लगा उनके साथ आप बात? अच्छा लगा, अच्छा लगता है स्वामी जी के प्रवचन करने में। ठीक है। ओके प्रभु, राधे राधे। రాధే రాధే మాతాజీ. ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు మాతాజీ? ఊర్లోనే ఉంటారా? మీ పేరు? రవికళ. ఓకే, ఈ ఉత్సవాలు అన్నవి ఎన్ని సంవత్సరాలుగా జరుగుతుంది ఇక్కడ నంబూర్లో? గుడి కట్టిన దగ్గర నుండి జరుగుతుంది. గురువు గారు ఇక్కడికి వచ్చిన దగ్గర నుండి ఒక 10 సంవత్సరాలు. 10 సంవత్సరాల నుంచి జరుగుతుంది. 10 సంవత్సరాల నుంచి స్వామీజీ ఇక్కడికి వస్తున్నారా? ఇక్కడికే వస్తారు. ఓకే, ఎవ్రీ ఇయర్ మీరు అటెండ్ అవుతారా? ఎవ్రీ ఇయర్. రేపు ఊరేగింపు కూడా ఉంటుంది ఊళ్ళో. ఊరేగింపు అంటే దేనికి సంబంధించి? దేవుడు ఊరేగిస్తారు ఊళ్ళో, ఊరేగించేసి గురువు గారు కూడా ఊరంతా తిరుగుతారు. ఎన్ని రోజులుగా జరుగుతుంది ఈ ఉత్సవం? 3 రోజులు, నిన్న ఈ రోజు రేపు. సో దేనికి సంబంధించి పూజలు జరుగుతున్నాయి చెప్పగలరా? సనాతన ధర్మం కాపాడుకోవడం కోసం. ఓకే, అండ్ ఇంకొకటి ఇక్కడ ఏవైతే అరేంజ్మెంట్స్ ఉన్నాయో అవి ఎలా ఉన్నాయి మాతాజీ? చాలా బాగుంది. వేరే వేరే రాష్ట్రాల నుండి కూడా వచ్చారు. సో మీరు రిసీవ్ చేసుకోవడం కానీ అలా జరుగుతుందా మీ ఊర్లోనే కదా? ఇక్కడే వాళ్ళ అకామిడేషన్ అంతా ఇక్కడే ఇస్తారు వాళ్ళు ఉండడానికి. సో మీరు ఫుడ్ తినడం కూడా ఇక్కడే, ఏదైతే అన్నదానం జరుగుతుందో ఇక్కడే. మీరు రెగ్యులర్గా వస్తుంటారా టెంపుల్కి? రెగ్యులర్గా వస్తూ ఉంటాం. స్వామీజీ గురించి ఏదన్నా 2 మాటలలో చెప్తే బాగుంటుంది. స్వామీజీ గారు దేవుడితో సమానం. ఇక్కడ బాగా చేస్తారు. గుడి కట్టిన దగ్గర నుండి కూడా ఇక్కడ అంతా బాగా జరుగుతుంది. ఇక్కడ నుండి ప్రతి సంవత్సరం అక్కడికి తీసుకెళ్ళేసి టూర్లు పెడతారు. మధుర బృందావనం దగ్గరికి తీసుకెళ్తారు. ఇక్కడ వాళ్ళని అందరినీ అక్కడ 10 రోజులు అకామిడేషన్ ఇచ్చేసి బాగా చూసుకొని ఇక్కడికి తీసుకొస్తారు. ఓకే, అంటే స్వామీజీని మీరు కలిసి మాట్లాడడం జరిగిందా ఎప్పుడైనా? అంటే దండం పెట్టుకోవడం వెళ్ళడం అంత ఫ్రీ టైం ఉండదు. ఆయన వచ్చిన దగ్గర నుండి కూడా బిజీగా ఉంటారు. ఓకే మాతాజీ, రాధే రాధే మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ. రాధే రాధే మాతాజీ. రాధే మాతాజీ. మీ పేరు? పద్మజ. పద్మజ. ఇక్కడే ఉంటారా మాతాజీ? ఈ ఊర్లోనేనండి. సో ఇక్కడ ఎన్ని ఇయర్స్ గా జరుగుతుంది మాతాజీ ఉత్సవం? నుంచి జరుగుతుంది. మీరు ఎవ్రీ ఇయర్ మీరు అటెండ్ అవుతారా? అటెండ్ అవుతాం. సో స్వామీజీ మీకు భక్తి చేయడంలో కానీ ఐదర్ మీకు సనాతన ధర్మం గురించి ఏమైనా చెప్పడం జరుగుతుందా? మేము ఎప్పుడు ఆయనతో కలవలేదండి, కానీ గురువు అని మాత్రం చూసాం. సో గురువు గారి గురించి మీకు ఏమైనా తెలిస్తే మాకు చెప్పగలరా? లేదండి, నేను అంత డీప్గా ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళలేదు. సో ఎన్ని సంవత్సరాలుగా మీరు ఇక్కడికి వస్తున్నారు?
మేము 10 years గుడి అక్కడి నుంచి చేస్తున్నారు కాబట్టి అక్కడి నుంచి వస్తున్నాం మేము. సో అంటే ఎవ్రీ డే వస్తుంటారు ఇక్కడ. ఇక్కడికి కదండి మాకు వీలు కుదిరినప్పుడు వస్తాను నేను. సో మీ అంటే ఇక్కడ నుంచి వేరే స్టేట్స్ నుంచి కూడా రావడం జరుగుతుందా? అండ్ మీరు వచ్చినా కూడా మీరు రిసీవ్ ఎలా ఉంటుంది వాళ్ళకి సంబంధించి? బాగుంటుందండి. సో మీరే అకామిడేషన్ అంతా ఇస్తారా? వీళ్ళే ఇస్తారు కంపెనీ. ఇక్కడ నుంచి ఎవరు ఆపరేట్ చేస్తారండి? గుడి తరపున వాళ్ళండి. సో ఇక్కడ ఎవరైనా వాళ్ళ పేరేమైనా చెప్పండి నాకు. సో ఇంకా ఇక అరేంజ్మెంట్స్ కానీ ఫుడ్కి సంబంధించి ఎలా ఉన్నాయి? బాగున్నాయండి. థ్యాంక్ యూ. రాధే రాధే. రాధే రాధే మాతాజీ. రాధే రాధే. ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు మీరు? హైదరాబాద్. హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చారా? మీ పేరు? లిఖిత. సో ఎవ్రీ ఇయర్ వస్తుంటారా ఇక్కడికి? ఎన్ని ఇయర్స్ నుంచి వస్తున్నారు? పుట్టినప్పటి నుంచి. ఓకే. మీరు స్వామీజీని ఎప్పుడైనా కలిసారా? చాలాసార్లు కలిసాను. మాట్లాడారా స్వామీజీ? సో స్వామీజీ తోటి మాట్లాడినప్పుడు మీకు ఏమనిపించింది? అంటే ఏదైనా అంటే లైఫ్కి ఇది చాలు. లైఫ్కి ఇది చాలు. మీ ఏజ్ ఎంత? నాది ఇప్పుడు 15. 15 వచ్చింది. సో మీరు ఏం తెలుసుకున్నారు? అంటే స్వామీజీ దగ్గర నుంచి ఏం నేర్చుకున్నారు? అంతా ఎవరికి మంచి ఎలా చేయాలి, మన లైఫ్లో అందరికీ ఎలా హెల్ప్ చేయాలి అని. సో మీకు ఇంత చిన్న వయసులో మీరు ఈ డివోషనల్కి రావడానికి రీజన్ ఏంటి? అంటే ఫ్యామిలీలో అందరూ కృష్ణుడి భక్తులే. సో నాకు అలవాటు అయిన తర్వాత గురువు గారు చెప్పారు ఇలా ఉండాలి. సో అలా. ఓకే మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ. రాధే రాధే. రాధే రాధే మాతాజీ. హరే కృష్ణ. రాధే రాధే మాతాజీ. राधे राधे माता. ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు మాతాజీ? గుంటూరు. 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 మీరు మాతాజీ? గుంటూరు. మీ పేరు? హైమావతి. మీ పేరు? వెంకటరమణమ్మ. సో ఎన్ని ఇయర్స్ నుంచి వస్తున్నారు ఇక్కడ? ఇదే ఫస్ట్ టైం. ఫస్ట్ టైం. ఓకే. మీరు ఇక్కడ ఎన్ని డేస్ నుంచి? అంటే 3 days. ఈ రోజే ఫస్ట్ రోజు. ఓకే. మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది ఇక్కడ సెలబ్రేషన్స్? బాగుంది, చాలా బాగుంది. సో స్వామీజీని కలిసారా మీరు? చూసాము, నమస్కారం చేసుకున్నాం. సో ఇప్పుడు వచ్చారు కాబట్టి దర్శించుకున్నారు. సో మీకు అకామిడేషన్ అవి ఏమైనా? ఇక్కడే కదా వచ్చేసాం, మళ్ళీ వెళ్తాం. ఓకే. ఈవినింగ్ వెళ్ళిపోతారు దర్శించుకుని. హైదరాబాద్ నుంచి మా ఫ్రెండ్స్ వచ్చారు ఇక్కడికి నిన్నే. ఇక్కడ ఒక ఫ్రెండ్ ఉందన్నమాట, ఆమె అకామిడేషన్ వచ్చింది. మేమేమో మమ్మల్ని రమ్మంటే ఈరోజు వచ్చాము. నంబూర్లో టెంపుల్ ఉందని మీకు ఎవరు ఎలా తెలుసు? వీళ్ళే చెప్పారు. ఓకే. మీ ఫ్రెండ్స్ చెప్పారు? హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చిన ఫ్రెండ్స్? హైదరాబాద్లో ఉన్న ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ వాళ్ళ అత్తగారు ఇల్లు అన్నమాట. వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి మాకు చెప్తే మేము వచ్చాం. సో ఇప్పుడు మీరు ఇందులో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు కదా, దర్శించుకోవడానికి వచ్చారు, ఎలా అనిపిస్తుంది మీకు? చాలా బాగుందమ్మా. సాధువులు, నాగ సాధువులు, అసలు స్వామీజీలు, పెద్ద పెద్ద స్వామి మనం మామూలుగా చూడలేము కదా, ఇలాంటి చోటకి వస్తే చాలా అదృష్టం. బాగుంది. మళ్ళీ ఎప్పుడైనా వస్తారా టెంపుల్కి? ఇంకా వస్తామమ్మా, ఇంక ఇక్కడ ఏమైనా జరుగుతుంటే వస్తాం. తెలిసింది కదా, అంతకుముందు తెలియదు, తెలిసింది కదా వస్తాం. ఓకే. ఓకే మాతాజీ. రాధే రాధే మాతాజీ.